क्या नहीं छड़ा रही जी मेरी जीव निकल मेरा जी करता मैं जवानी मारनी है। मैं पहले मैं पहाड़ा च रह गया अपने फैमिली नाल बच्चे पालने हैं। लोड है खाली कर नहीं कुछ नहीं यार मैं क्या ब्याह तो कर मैं किहड़ा उथे हवेली पाउणी है। हाँ देखो जी प्रशासन धक्का कर रहा मेरे नाल। गल बठिंडा दी करांगे जिथे एक साबका फौजी हाथ विच पिस्टल आते पेट्रोल दी बोतल लैके मिनी सैकटरीएट दी छत उत्ते चढ़ गया। साबका फौजी ने कहा कि जे इंसाफ ना मिलिया तां मैं अपनी जान दे देवांगा। जी हाँ, यह वड्डी खबर बठिंडा तो सामने आई है कि इंसाफ ना मिलदा देख के एक साबका फौजी पेट्रोल आते पिस्टल लैके मिनी सैकटरीएट दी छत उत्ते जा चढ़िया। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ पूरा मामला तुहानू दसदे हां कि आखिर क्यों साबका फौजी बुद्ध वल्लों अजिहा कदम चुक्या गया। दस दईए कि पंचायती जमीन ते कुछ धनाडां वल्लों कब्जा किया गया सी ते इसकी शिकायत जिहड़ी है 1.5 साल तो साबका फौजी वल्लों वड्डे अधिकारियां नू दित्ती गई, पर जद कितों इंसाफ ना मिलिया, जद किसी ने उसकी गल ना सुनी तां कह सकते हैं कि थक हार के साबका फौजी वालों अजिहा कदम चुकिया गया। वो मिनी सैकटरीएट दी छत उत्ते जा चढ़िया। हत्थ दे विच उसदे पिस्टल सी अते नाल ही पेट्रोल वाली बोतल भी उस वालों पकड़ी गई सी ते इह कहा जा रहा सी कि जेकर इंसाफ ना मिलिया तां वो अपनी जान दे देवेगा। ते इस तो बाद पुलिस नूं भाजड़ा पै गईयां। वड्डी गिनती विच पुलिस उत्थे पहुंच गई ते फिर ताले मिन्नतां करके अते कार्रवाई दा भरोसा दे के इस साबका फौजी नूं नीचे उतारिया गया। तस्वीरां भी लगातार असीं तुहाडे नाल सांझीआं कर रहे हां। तुसीं देख सकदे हो कि किस तरह साबका फौजी छत उत्ते चढ़िया होया, हत्थ दे विच उसदे पिस्टल पकड़ी गई है। ते इस साबका फौजी दा नाम बुद्ध सिंह दस्सिया जा रहा है ते बुद्ध सिंह संदोहा पिंड दा वासी है। बठिंडा दे कोल ही यह पिंड पैंदा है ते इस दे वल्लों कहा जा रहा है कि संदोहा दी जो पंचायती जमीन है ते उस ते धनाडां वल्लों कब्जा किया होया है। 1.5 साल तक हर एक अधिकारी नूं ये साबका फौजी मिलिया, किसी ने गलबात उसकी नहीं सुनी ते इसने ये भी दोष लगाया कि जो पिंड दा सरपंच है वह भी विरोधी धिरां दे नाल जा मिलिया है ते पैसे वालियां दे नाल मिल के ही एक कब्जा जिहड़ा है कीता गया है ते उस दे वल्लों वड्डे अधिकारियों तक इसकी शिकायत जिहड़ी आ कीती गई, पर किसी वल्लों भी कोई कार्रवाई दा भरोसा जिहड़ा आ उसनूं नहीं मिलिया ते आखिर दुखी होके इस वल्लों ये वड्डा कदम चुकिया गया। मिनी सैकटरीएट दी छत उत्ते फौजी जा चढ़िया सी ते अपने आप नूं मारन दी धमकी इस वल्लों दित्ती गई। इस तो बाद पुलिस जिहड़ी उत्थे मौके ते पहुंच जाती है तो फिर भरोसा दिता जाता है कि उन्हां खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी, इस मामले नूं सुलझाया जाएगा ते उस तो बाद ही साबका फौजी नूं छत तो नीचे उतार लिया जाता है। ते आओ फिर तुहानूं सुणांदे हां कि बुद्ध सिंह साबका फौजी वालों की कुछ कहा गया कि इल्जाम जिहड़े ने उस वालों लगाए गए ने ते जिन्हां दे खातर ओह मिनी सैकटरीएट दी छत ते जा चढ़िया। जी बुद्ध सिंह फौजी साबका फौजी हाँ मैं मांग की है जी 1.5 साल हो गया साडे पिंड नजायज़ कब्जा पिंड संदोहा च पंचायती जमीन ते धनाड़ बंदे ने करे। एक घर कोले 50 किले है, एक कोले 35 किले है, उन्होंने कब्जा कर रखा। मैं DDP नूं थ्रू प्रॉपर चैनल वीडियो मोड नूं एप्लीकेशन दित्तियां, इन्हां ने साल तो मेरी गल नहीं सुनी। जो मैं ज़्यादा करड़ा हो गया आपदी गेंद माल विभाग के पाले सिरती, कहते भी निशानदेही करो। 3 बारी निशानदेही करन गया, कानून को पैसे लेके मुड़े आउंदा। उत्थे बहुत राज सिंह पटवारी है जो रिटायर पटवारी है, सब तो करप्ट बंदा, और लवप्रीत सिंह कानूगो है। तो हुण 15 तरीक नूं फिर मिनती रखी सी। असी सारा दिन मैं लेजर मशीन वाले भी
ਬੁਲਾਇਆ, ਰੇਜਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ADC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਨਾਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SDM ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ SDM ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ DSP ਸਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆ ਮੈਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡ ਸੰਦੋਹਾ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਨਾਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਕੋਲੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲੇ 35 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ DDP ਨੂੰ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਵੀਡੀਓ ਮੋੜ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਗੇਂਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। 3 ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿੰਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੇਜਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਜਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ADC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।